حضرت فاطمہ نے کہا پھر ابا جان میرا مہر 400 مسکال چاندی ہی نہیں رہے گا. کہا پھر؟ کہا ابا جان میرا عریضہ یہ ہے ویسے جو حکم آپ فرمائے میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ابا جان آپ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہے. تو ابا جان میرا مسکال میرا مہر 400 مسکال چاندی ہی نہیں ہوگا. کیا چاہتی ہو فاطمہ؟ ابا جان میں اپنے مہر میں آپ کی گنہگار امت کو چاہتی ہوں. کیا کہا؟ آپ کی گناہگار امت کو. خدا کی قسم میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کے دل کے اندر اپنی امت کی اس محبت کو دیکھا، اس الفت کو دیکھا، تو میرے پیغمبر نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب سجدے سے سر کو اٹھائیے. آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ میرا مہر آپ کی گناہگار امت ہے. اے محبوب ہم آپ کی بیٹی فاطمہ کو ناراض نہیں کریں گے، 400 مسکال چاندی بھی رہے گا اور آپ کی گناہگار آدھی امت بھی رہے گی. آج امتی کیا کر رہا ہے؟ ان کے نام سے فاتحہ بھی نہیں دلاتا ہے. جن کو محبت کرنے کا حق نہیں ہے وہ محبت میں پریشان ہیں، اور جن کا حق ہے وہ محبت سے پیچھے جا رہے ہیں. محبت کرو خاتون جنت سے، محبت سے بولی سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ وقت بھی دادا ہو گیا ہے، ڈن بھی ہے، اس لیے کہہ کے سبحان اللہ کہلانا پڑے گا. اے پلام پور کے ارد گرد میں بسنے والوں، یقیناً حضرت سید سالار مصعب غازی کی چھتر چھایا میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے والوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دیوانہ جب جب ان کا ذکر سنتا ہے خود بخود مچل جاتا ہے. کیا کہا؟ آدھی بولی آدھی گھبرائیے مت. الحمدللہ مستند حوالے سے کسی بھی مائی کے لال کو اگر حوالہ چاہیے آ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. حضرات کیا کہا؟ جبریل امین نے آقا سجدے سے سر کو اٹھائیے، خدا کا حکم ہے. رب فرماتا ہے محبوب ہم تم سے بھی تمہاری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی فاطمہ کا دل نہیں توڑا جائے گا، غمگین نہیں کیا جائے گا. تم جو چاہتے ہو محبوب 400 مسکال چاندی وہ بھی رہے گا، اور فاطمہ جو کہتی ہے آدھی امت بھی رہے گی. سبحان اللہ. جب آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ بشارت دی تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان مجھے تحریری شکل میں چاہیے. سبحان اللہ بولیے. کیا کہا ابا جان؟ لکھ دیجئے کہ آدھی امت آپ کی میرا مہر ہے. آقا نے لکھ دیا، پرچہ دیا، چٹھی دی، وہ پرچہ لکھا، خاتون جنت نے لے لیا. خدا کی قسم آج یہ دیکھیے اب اس کا راز آخر میں کھلے گا. حضرت گرامی حضرت فاطمہ نے شادی کے بعد اس پرچے کو مولا علی کو نہیں دکھایا، حضرت علی کو نہیں بتایا، بلکہ اس پرچے کو حفاظت سے رکھ لیا خاتون جنت نے. لیکن آؤ دیکھو جب میرے پیغمبر نے مسجد، اب میں پوری روایت پیش کروں تو بہت وقت چاہیے کہ حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ پیش کیا تھا، حضرت عمر نے بھی، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا میں فاطمہ کے لیے خدا کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں. تو وہ وقت آیا تھا کہ جب حضرت ابو بکر عمر دونوں چلے تھے اور حضرت علی کے پاس پہنچے تھے. حضرت علی ایک یہودی کے پاس باغ میں مزدوری، اور وہ بھی حضرت گرامی ٹوٹ سے کنویں سے پانی نکال رہے تھے. حضرت دونوں پہنچے تھے، انہوں نے کہا تھا علی تم اپنا رشتہ فاطمہ سے مانگو. حضرت علی شرمانے لگے تھے تو حضرت ابو بکر عمر نے ان کو تیار کیا تھا اور تیار کر کے نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا. تو یہ بھی حضرت ابو بکر و عمر حضرات کی محبت ہے. حضرات اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مسجد نبوی میں کیا. آج کل کہاں ہو رہا ہے نکاح؟ ہوٹلوں میں، لیکن مسجد میں ہوتا ہے تو برکتیں زیادہ ہے، اس لیے کہ مسجد میں تو باوضو خالی سانس لینا بھی عبادت ہے. آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے گھر میں نہیں پڑھایا،
चबूतरे पर नहीं पढ़ाया, किसी और के मकान पर नहीं पढ़ाया, आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ खुदा के घर में पढ़ाया। अब तवज्जो चाहता हूँ, निकाह पढ़ाने के बाद मेरे पैगंबर जैसे ही घर में कदम रखते हैं, सामने हजरत सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा बैठी हैं, मेरे पैगंबर तशरीफ लाते हैं, खुदा की कसम। और जैसे ही फातिमा के चेहरे पर पैगंबर की नजर पड़ती है कि आंखें अश्कबार हो जाती है, नबी की आंख का आंसू जैसे ही जमीन पर गिरना चाहता है, हजरत सज्जदा फातिमा हाथ की हथेली को बढ़ाती है और नबी की आंख का गिरता हुआ आंसू हजरत फातिमा अपने हाथ की हथेली पर ले लेती है। अर्ज करती है, अब्बा जान आपकी आंखें अश्कबार, आपकी आंखों में आंसू। तो नबी कौनैन फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आंखें इसलिए अश्कबार हो गई है कि मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया है, तुम्हें अली की सौजियत में दे दिया है। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम्हें अपने अब्बा के मकान को छोड़ना है और अली के साथ अली के मकान में रहना। तुम्हारी जुदाई का गम, तुम्हारी रुखसती के गम की बुनियाद पर फातिमा मेरी आंखें अश्कबार है, इसलिए कि अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत नहीं की है जैसी मोहब्बत मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा से की है, ना कयामत तक कर पाएगा। लेकिन मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुमको एक वसीयत करना चाहता हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया खातून जन्नत अपने अब्बा जान का दस्ते पाक चूमती है और चूम कर अर्ज करती है, अब्बा जान आप हुक्म फरमाए, फातिमा के जिस्म में जब तक रूह बाकी रहेगी, फातिमा अपने अब्बा के हुक्म पर अमल करती रहेगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया, फातिमा रुखसती का वक्त करीब है, तुम्हें जाना है अली के मकान में, अली के साथ रहना है। लेकिन फातिमा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अली के साथ रहोगी तो फातिमा इस आलम में रहना कि अली को कभी नाराज मत करना। फातिमा दुनिया से आना तो इस आलम में आना कि तुम्हारे शौहर अली तुमसे राजी हो। फातिमा कल कयामत के दिन मुझ मोहम्मद से मुलाकात करना तो इस आलम में मुलाकात करना कि तुम्हारे शौहर अली तुमसे राजी हो। पैगंबर ने जब ये फरमाया, खातून जन्नत दस्ते पाक को चूमती है, अर्ज करती है, अब्बा जान आपकी बेटी फातिमा आपसे वादा करती है कि जब तक फातिमा के जिस्म के अंदर रूह बाकी रहेगी, फातिमा अपने शौहर अली का एहतराम करती रहेगी। क्या फरमाया? फातिमा अपने शौहर अली का, ये कुरान में भी है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो है वो औरत पर उसका हाकिम है। कुरान का 5वां पारा कहता है मर्द औरत पर उसका हाकिम, उसका बादशाह है। हज़रात कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। असीसा मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने कहा कि मर्द औरत पर उसका हाकिम, उसका बादशाह है और कुरान पर हमारा ईमान है। नबी ने कहा, फातिमा दुनिया से इस आलम में आना, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद से इस आलम में मुलाकात करना कि तुम्हारे शौहर अली तुमसे राजी। हज़रत फातिमा ने अर्ज किया था, अब्बा जान जब तक जिस्म रूह बाकी रहेगी, फातिमा आपके हुक्म पर अमल करती रहेगी। ऐ पिपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आजकल जितनी तलाक़ें हो रही है, अगर हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करने से पहले जो मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को वसीयत किया था, अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वही वसीयत कर दे कि बेटी अब मेरा घर तेरे लिए मुसाफिर खाना है, याद रख मेरी बेटी तेरे शौहर का घर तेरे लिए घर है, वही दर है, वही मकान है, वही तेरा सब कुछ है, मेरे यहाँ आएगी तो मेहमान बनकर आएगी। ऐ मेरी बेटी तुझे हर आलम में अपने शौहर का एहतराम करना। जो मेरे नबी ने कहा था हज़रत फातिमा से,
تو جتنی طلاقیں ہوتی ہیں یہ سب بند ہو جائے. اور دیکھو نبی کی آنکھ کا آنسو جو نکلا تھا, اللہ کو نبی کی